जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रिय छात्र छात्रीगण समस्त को भाषा बिंदु यूट्यूब चैनल रे आउ एक नुआ अध्याय रो आरंभ रे आमे देखिबा। आमे प्रथम पद्य एवं प्रथम गद्य पढ़ी सारिचे। आज देखिबा प्रथम एकांकिका। तृतीय एकक आमर अछि कोन ना एकांकिका। तमे युक्त 2 प्रथम वर्षर बाध्यतामूलक ओडिया रे कौन पढ़िबो ना तृतीय एकक एकांकिका। एकांकिका कहले कौन बुझ तुमे ना एकांकिका होची नाटकर एक क्षुद्र अंश विशेष। एकांकिका ताको संधि करल एक अंक बुझी पारछ अर्थात नाटकटी केते गुडे अंकर सम्मिश्रण किंतु एकांकिका गोटिए अंक बा क्षुद्र नाटक बोली मध्ये तुम ताको कहि परिबो। तेबे तुमर प्रथम एकांकिकाटी कौन अछि आस देखिबा। तुम प्रथम एकांकिकाटी अछि अत्याचारित हलागी। तुम प्रथम एकांकिका अत्याचारित लिखुछंती कि ना प्राणबंधु कर लिखुछंती कि ना प्राणबंधु कर। तेबे पिले तुम मन रे निश्चय प्रश्न आसीबो जे एकांकिकार लेखक बा लेखिका तांको हमें कौन बोली संबोधन करबा। जेमति कि गद्य रे लेखक हमें तांको लेखक कहूचे, कविता रे कवि कहूचे। तेबे एकांकिका रे कौन कहबा तांको। एकांकिका रे मूलतः नाटक रु ये आसुची तेणु यांको नाट्यकार कहि परिबा बा एकांकिका लेखक बोली मध्ये हमें कहि परिबा। आस आज प्रथम भाग रे से प्राणबंधु करंक संपर्क रे हमें जानिबा। है ये प्राणबंधु कर की तांकर कौन अवदान रही साहित्य प्रति मैं देखिए से प्राणबंधु करंक से लेखक बोली मध्ये हमें कहूछु पहले गुटे मिनिट। प्राणबंधु कर लेखक 1914 मसीह जन्म होई 1999 रे मृत्युवरण करुचंती। बुझी पाले 1999 रे जन्म होई कि 1914 रे जन्म होई कि 1999 रे मृत्युवरण करुचंती। ओडिया नाटक एकांकिका क्षेत्र में प्राणबंधु जन अनन्य प्रतिभा। ओडिया क्षुद्र गल्प को समृद्ध करिबारे तांकर दक्षता बेस स्मरणीय। 1958 रे तांकर रचित श्वेतपद्मा कलिकता ठारे सर्वभारतीय स्तर रे अनुष्ठित प्रतियोगिता प्रथम स्थान अधिकार करथिले। ताले केते प्रतिभावान व्यक्ति से देख ताले मन रखिबो कलिकता ठारे को रचना तांकर 1958 रे प्रथम स्थान अधिकार करथिले एवं को स्तरीय प्रतियोगिता रे अशांत स्नायु संसार अशांत स्नायु संहार दुखावतारण आदि तांकर बहुत चर्चित नाटक रही सब। एकांकिका 1 एवं एकांकिका 2 रे तांकर रचित एकांकिका संकलन गुड़िक होची। अच्छा से जति की एकांकिका लिखि से सब तांकर एकांकिका 1 पुस्तक एकांकिका 2 पुस्तक जेमिति तुम देखिबो फकीरमोहन सेनापति गल्प स्वल्प 1 गल्प स्वल्प 2 ठीक से ही भली याकर एकांकिका 1 एकांकिका 2। तेबे एकांकिका संकलन भली लिखिछंती ता सहित फकीरमोहन सेनापति उपन्यास मामू 6 माण 8 गुंट लछमा माटीर मनीषटी फकीरमोहन सेनापति नुहे। तेबे ये सब उपन्यास आदि को से कौन कर नाट्य रूप दबारे सफलता अधिक हासिल
କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତାହେଲେ ସେ ନାଟକ ବା ଏକାଙ୍କି ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଯେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ହାସ୍ୟ ଓ କରୁଣ ରସ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସଂଳାପ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ସୁଖପାଠ୍ୟ କରିଛି। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନ ବା ଚିନ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହୁଛେ। ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ହାସ୍ୟ, କରୁଣ ରସ ଆମେ ଜାଣିବ ତମେ ଆଗକୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଗକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହାସ୍ୟ, କରୁଣ ଏ ରସ କ'ଣ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ରସ 9ଟି ରସ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ 11ଟି ରସ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ଭିତରେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି 2ଟି ରସର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଲେଖକ ପରିଚୟରେ ଦିଆହେଇଛି, ହାସ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣ ରସର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା କି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ କଥା ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସମ୍ପର୍କରେ ତାର ଏଠି ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା ନା କି। ନା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଏକାଙ୍କିକାଟି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ଏହା ଏକ ନିଛକ ପ୍ରତିଛବି। ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଉଛି ବୋଲି ନାଟ୍ୟକାର ବା ଏକାଙ୍କିକାକାର ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ କଥା କୁହାହେଲା ନା ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ। ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଅନାଦି ବାବୁ ଉଭୟ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ। ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ଓ ଅନାଦି ବାବୁ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 2 ଜଣ ଚରିତ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏକାଙ୍କିକାର 2 ଚରିତ୍ର, ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ବ୍ରଜବିହାରୀ ବାବୁ ଏବଂ ଅନାଦି ବାବୁ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରଜବିହାରୀ ଚାକିରି ଜୀବନ ସମୟ ପାଇଥାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନାଦିବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ଉପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ସଂଘ ଗଢ଼ାଯାଇଛି କି ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଚାକର, ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପତ୍ନୀ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜାହିର କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚିରେ ତାହା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାନା ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଏହିପରି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ନାଟକୀୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର। ଲଘୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଏକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ନାଟକୀୟ ଚତୁରୀ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖକ ପରିଚୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କର ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଭିତରେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାହେଇଛି। ତେବେ
এই ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଲେଖକ ପରିଚୟ ବା ସାମ୍ୟକ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲ। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଯଦି ତୁମକୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଉପାଦେୟ ହେଇଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ନିଜର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ। ବୁଝିହେଲା କି? ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।